سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمال القرآن کے تیسرے لمحے میں کا پہلا سبق ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج جمال القرآن کے تیسرے لمحے کا دوسرا سبق ہم پڑھیں گے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ جب قاری تلاوت شروع کرتا ہے تو ابتدائی تلاوت اور وسط تلاوت کے اعتبار سے تین صورتیں بنتی ہیں: ابتدائی تلاوت، ابتدائی صورت، ابتدائی تلاوت درمیانی صورت، اور ابتدائی صورت درمیانی تلاوت۔ یہ تین صورتیں ہم نے پڑھی تھیں۔ تو اس میں جو پہلی صورت ہے ابتدائی تلاوت، ابتدائی صورت، یعنی قاری تلاوت شروع کرتا ہے اور اس میں صورت کی ابتدا بھی ہے، جس کی مثال میں نے پچھلے سبق میں بھی عرض کی تھی۔ اس وقت پھر دونوں اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھنا چاہیے، کیونکہ دونوں کا محل موجود ہے۔ محل میں نے عرض کیا تھا کہ اعوذ باللہ کا محل ہے ابتدائی تلاوت، بسم اللہ کا محل ہے ابتدائی صورت، تو یہاں پہ ابتدائی تلاوت بھی ہے، ابتدائی صورت بھی ہے، تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں کا محل موجود ہے، لہٰذا دونوں پڑھنی چاہیے۔ اب اس وقت وصل اور فصل کے اعتبار سے چار صورتیں بنتی ہیں۔ سب سے پہلے سمجھے کہ وصل کسے کہتے ہیں اور فصل کسے کہتے ہیں۔ وصل کہتے ہیں ملا کے پڑھنے کو، اور فصل کہتے ہیں الگ الگ پڑھنے کو۔ یعنی وصل یہ ہوگا کہ اعوذ باللہ کو اور بسم اللہ کو اور سورت کو ایک سانس میں پڑھیں، اور فصل یہ ہوگا کہ اعوذ باللہ کو الگ سانس میں، بسم اللہ کو الگ سانس میں اور سورت کو الگ سانس میں، یعنی جدا جدا کر کے پڑھیں گے۔ اس میں پھر چار صورتیں بنتی ہیں۔ وصل کل یعنی اعوذ باللہ، بسم اللہ اور سورت کو ایک سانس میں پڑھنا، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، یہ ہوگا وصل کل۔ دوسری صورت بنتی ہے فصل کل، تینوں کو الگ الگ سانس میں پڑھنا، اعوذ باللہ کو الگ سانس میں، بسم اللہ کو الگ سانس میں اور سورت کو الگ سانس میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، یہ ہے فصل کل، الگ الگ تینوں سانس۔ تیسری صورت یہ بنتی ہے کہ وصل اول فصل ثانی، یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو ملا کے پڑھ لینا اور سورت کو اگلے سانس میں پڑھنا، یعنی اعوذ باللہ بسم اللہ ایک سانس میں پڑھ لیا اور سورت کو دوسری سانس میں پڑھ لیا، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، یہ ہے وصل اول فصل ثانی، یہ تیسری صورت۔ چوتھی صورت میں یہ بنتی ہے فصل اول وصل ثانی، یعنی اعوذ باللہ کو الگ سانس میں، بسم اللہ اور سورت کو ایک سانس میں پڑھا، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ یہ چار صورتیں بنتی ہیں: وصل کل یعنی سب کو ایک سانس میں پڑھنا، فصل کل تینوں کو الگ الگ پڑھنا، وصل اول فصل ثانی اعوذ باللہ بسم اللہ کو ایک سانس میں، سورت کو دوسرے سانس میں، فصل اول وصل ثانی یعنی اعوذ باللہ کو ایک سانس میں اور بسم اللہ اور سورت کو دوسرے سانس میں۔ تو وصل اول فصل ثانی یہ سارا ہو گیا۔ فرمایا ابتدائی تلاوت، ابتدائی صورت میں یہ چاروں صورتیں جائز ہیں۔ آپ تینوں کو ایک سانس میں بھی پڑھ سکتے ہیں، تینوں کو الگ الگ سانس میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ بسم اللہ کو ایک سانس میں پڑھ کے دوسری سانس میں سورت شروع کر دی، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ کو ایک سانس میں پڑھ کر دوسرے سانس میں بسم اللہ اور سورت پڑھ لی۔ یہ چاروں صورتیں ابتدائی تلاوت، ابتدائی صورت کی اس صورت میں یہ جائز ہے۔ یعنی جب ابتدائی تلاوت اور ابتدائی صورت ہو تو اس صورت میں یہ چاروں وجہ جائز ہیں،
क्या आप तीनों को एक सांस में भी पढ़ सकते हैं, अलग अलग भी पढ़ सकते हैं, पहले दो को मिलाकर तीसरे को एक सांस में, और पहले को अलग पढ़कर दूसरे दो को एक सांस में पढ़ सकते हैं। ये थी इब्तिदाई तिलावत, इब्तिदाई सूरत की जो किस्म थी। दूसरी सूरत है इब्तिदाई तिलावत दरमियानी सूरत। अब तिलावत की इब्तिदा कर रहे हैं सूरत के दरमियान से, तो इस सूरत में औज़ुबिल्लाह पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि औज़ुबिल्लाह का महल मौजूद है। मैंने अर्ज़ किया था कि औज़ुबिल्लाह का महल क्या है, इब्तिदाई तिलावत, औज़ुबिल्लाह का महल मौजूद है। और बिस्मिल्लाह पढ़ने में इख्तियार है, न पढ़ना भी जायज़ है, लेकिन पढ़ लेना बेहतर है, पढ़ लेना बेहतर है, ताकि अल्लाह की मदद शामिल हाल हो। फिर सिर्फ औज़ुबिल्लाह पढ़ने की सूरत में दो सूरतें बनती, दो हालतें बनती हैं, एक वस्ल कुल और वसल और फसल, ये दोनों जायज़ है। यानी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या अय्युहन नास उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, यानी औज़ु बिल्लाह सिर्फ आप पढ़ लें इब्तिदाई तिलावत दरमियानी सूरत की वजह में, तो उस सूरत में अगर सिर्फ आप औज़ु बिल्लाह पढ़ लें, चूँकि औज़ु बिल्लाह पढ़ना भी जायज़ है, बिस्मिल्लाह पढ़ने में इख्तियार है, ना पढ़ें तभी ठीक है, पढ़ लेना बेहतर है। तो अगर सिर्फ औज़ु बिल्लाह पढ़ रहे हैं तो उस सूरत में फिर आप दोनों सूरतें जायज़ हैं। औज़ु बिल्लाह को यानी आयत के साथ मिला के पढ़ लें तब भी ठीक है, और औज़ु बिल्लाह को अलग सांस में पढ़ें, और जो आयत आप शुरू कर रहे हैं, जहाँ से तिलावत शुरू कर रहे हैं दरमियाने सूरत से, वो भी ठीक है। ये दोनों सूरतें जायज़ हैं। अलबत्ता औज़ु बिल्लाह की वसल यानी औज़ु बिल्लाह को ऐसी आयत से मिलाना, ये ऐसी आयात से ये जायज़ नहीं है जिसकी इब्तिदा अल्लाह के इसमें ज़ाती से हो, जैसे अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, या इसमें सिफत से हो जैसे अर्रहमान, या इसमें मौसूल से हो जैसे अल्लज़ी, या ज़मीर से हो जो अल्लाह की तरफ राजी हो जैसे हुवल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु। और जब बिस्मिल्लाह पढ़ी जाए तो फिर पहले की तरह चार ही हालतें होंगी। जब औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह दोनों पढ़ेंगे तो फिर जैसे इब्तिदाई तिलावत इब्तिदाई सूरत की जो वजह थी, वो हालत थी, उसी तरह फिर चार हालतें होंगी। लेकिन इसमें दो सूरतें जायज़ हैं, फसले कुल और वस्ले अव्वल फसले सानी। ऐसे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहन नास उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम। औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह और सूरत को जहाँ से आप आयत पढ़ रहे हैं उसको अलग अलग सांस में पढ़ लेना, ये सूरत जायज़ है। और वस्ल अव्वल फसले सानी यानी औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह को एक सांस में पढ़ लेना, और फसले सानी यानी अगली सूरत को दूसरी सांस में पढ़ लेना, ये दो सूरतें जो है वो जायज़ हैं। जबकि वस्ल कुल भी ठीक नहीं, और फसले अव्वल वस्ले सानी भी ठीक नहीं, यानी आप औज़ु बिल्लाह को अलग पढ़ रहे हैं और बिस्मिल्लाह को आयत के साथ मिला के पढ़ रहे हैं। ये दो सूरतें आज होगी। तीसरी सूरत इंशाअल्लाह अगले सबक में हम पढ़ेंगे। जो सबक पढ़ाया जाता है ये तवज्जो से सुने, और गुजारिश है कि हो सके तो सुना भी लिया करें, और अपने दूसरे दोस्तों तक भी इसको पहुंचा दिया करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। खूब तवज्जो से सुने, जो बात न समझ में आए तो फिर आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं, पर्सनल में पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए से, और वैसे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। और अगर कहीं को बात ऐसे काबिल एतराज़ लगे तो तब भी आप अपनी जो है ना वो बेहतरीन राय का इज़हार कर सकते हैं। अल्लाह हम सबको समझ और अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और कुरान के सही मानों में जो तालीम है वह हासिल करने की, उस पर अमल करने की, और इसको दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। से मिलवा जाती है सोहबत अल्लाह वालों की, अपना रंग दिखा जाती है सोहबत अल्लाह वालों की, सोहबत अल्लाह वालों की, सोहबत अल्लाह वालों की।